चाहे अंग्रेजी सरकार हो चाहे कांग्रेसी सरकार हो चाहे साड़ी हुण दी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, सारिਆਂ ने ही खेती सैक्टर नूं लुट्टण वास्ते खेती सुधारां दे नां ते समय समय ते कानून बनाउण दी कोशिश की। असीं दूजे तौर पर किसी नूं क्रिटिसाइज नहीं करते कि मोदी जी ने गुजरात की किया इत्थे की किया, पर जो इक्को एक एजेंडा इन्हां दा है कि भारत ते सदीवी राज किवें करना है। वो बजट में कह रहे हैं कि ऐसी ये संभावनाओं, इस बजट पिछले अगले 25 सालों की संभावनाएं हैं। 25 साल तो सोची बैठे हैं ना जी, क्या मजाक है। और उन्होंने गल टुटी कितों? महात्मा जी ने कहा तेरी ये गल तो ठीक है, बाकी तो सब कुछ मैं मनदा, पर मैं इन्हां अछूतां नाल नहीं बैठ सकता जिन्होंने बाद में हरिजन का नाम दिता। इवें लेबर कानून भी है। हुण लेबर कानून दे विच की है कि हर मालक नूं 7 दिन चोरी तनख्वाह देनी पैगी पहली 7 तरीक तक, लेकिन ये ते बंदिशां हटा के लेबर नूं कहता कि तुहाडा तुसीं मालकां नाल झगड़ा ही नहीं कर सकते। लेकिन होया कि सारा कुछ वेचण तो बाद उन्हां दी निगाह ये आ गई हुण ज़मीनां ते कब्जा किया जाए। और ज़मीनां दे विच सब तो ज़मीनां जिहड़ियां सीगियां जरखेज जमीन जिहड़ी ते उत्ते इन्हां दी निगाह सी सरकार दी, वो सी पंजाब दी जरखेज जमीन। उस पंजाब दी जमीन जिसने हरी क्रांति लिया के समुचे भारत दे हत्थों जिहड़ा भीख दा कटोरा सटवाया सी ते बाफर अनाज पैदा किया सी, उस पंजाब दी धरती नूं ही लुट्टण वास्ते आ पए। मैं सुखबीर सिंह मोगा, तुसीं जुड़ चुके हो पंज पानी न्यूज़ नाल। अज असीं फिर मोगा जिले के पिंड दौलतपुरा नीवां च आए हाँ अंग्रेज सिंह एडवोकेट कोल। जिहड़ी पिछली किश्त सीगी उहदी इतिहासक जानकारी नूं लड़ीबद्ध करन लई दोबारा इन्हां कोले फिर आए हैं, जानकारी लवांगे। अज आपां काले कानूनां बारे इन्हां तों पुछांगे, गल करांगे। सत श्री अकाल अंग्रेज सिंह। पंज पानी न्यूज़ चैनल उन्हां दी टीम ते मेरे समूह पंजाब अते भारत के दर्शकों नूं मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल प्रवान होवे। अंग्रेज सिंह जी, ये जिहड़े कानून आ जी, ये यकदम ही लागू हो गए बन गए कि इन्हां पिछे भी पुरानी कोई सी बुनियाद इन्हां दी पुराना चलदा सिस्टम बनाउण वास्ते खेतीबाड़ी नूं, खास तौर ते खेतीबाड़ी नूं खत्म करन लई? देखो, जिवें मैं पहला भी तुहानूं दस्सिआ कि मैं इतिहास का विद्यार्थी हाँ जी, तो जे असीं इतिहास की निगाह मारीए तो मैं किसी समय ते पढ़द्या पढ़द्या मेरे सामने एक गोलवलकर का बयान आया सी कि जेकर तुसीं समुचे भारत दे उत्ते सਦੀव काल रही राज करना चाहुंदे हो तो तुहानू भारत विच अद्धी जनता भुखमरी का शिकार बनानी पऊगी। बड़ा हैरानीकुन ये विचार सी। उहदे संदर्भ दे विच ये भी आया कि तुसीं अद्धी जनता नूं केवल रोटी दे जाचक बना दिओ। ये जिहड़े उन्हां दे नीति घाड़े सी उन्हां दे बयान आ ना जी, है ना? ये गोलवलकर दे नां थले ये गल आई है कि असी भारत ते सदीवी राज किवें कर सकते हैं। मैनूं ये लगदा जो कुछ भी आ चल रहा हुण ये दे पिछोकड़ च गोलवलकर साहब दीयां नीतियां काम कर रही हैं। लेकिन जदों असी राजनीतिक तौर पर ये गल्लां देखते हैं ना तो सानूं बड़ी हैरानी हुंदी है कि 1947 तो पहला भी तो 1947 तो बाद भी, चाहे अंग्रेजी सरकार हो चाहे कांग्रेसी सरकार हो चाहे साड़ी हुण दी,
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੋਲਵਲਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਖੜੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੱਥ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਇਸ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈ। 25 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। 25 ਸਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਲੋਭਨ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋੜ ਅੱਜ ਹੈ, ਲੋੜ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋੜ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਝਲਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਏਜੰਡਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਏਜੰਡਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਿੰਦੂ ਏਜੰਡਾ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਵਰਕਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਕੱਤੇ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਤ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਟੁੱਟੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅਛੂਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰੀਜਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ 33% ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਏਜੰਡਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਨਾਂ ਬਦਲਤਾ, ਹੁਣ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੱਕ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਵਿਡੰਬਣਾ ਹੈ ਇਹ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਦੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਲੋਭਨ ਦਿੱਤੇ, ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵਾਈ ਚੱਪਲ ਪੈਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋ। ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਲੋਭਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਥੰਪਿੰਗ ਮੈਜੋਰਟੀ ਬਣੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਗੈਟ ਨਾਮ ਦਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀ
ਉੱਥੋਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਖਰੀਦਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੇਚੇ ਗਏ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੋਇਲੇ ਦੀਆਂ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੇਚੇ ਗਏ, ਬੈਂਕ ਵੇਚੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੇਚੀ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਗੰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਪਹਿਲੀ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਬਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 14 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੰਨੇ ਦੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਔਰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਸੀ ਬਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2700 ਰੁਪਈਆ ਸਾਲਾਨਾ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਆਦਮੀ 2700 ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਲੋਭਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਦਿਆਂਗੇ, 2000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਇਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ। ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭੀਖ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਸਟਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਫਰ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਬਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਔਰ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 3 ਬਿੱਲ ਆਏ। 3 ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਆ ਰਹੇ, ਬੜੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਆਪ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟੇ 'ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਟੇ 'ਤੇ ਚਲੀਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਦੌਲਤਪੁਰ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਪਟੇ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਨਾ ਬੀਜੋ, ਇੱਥੇ ਆਲੂ ਬੀਜੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਲੂ ਬੀਜਣੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਮੱਕੀ ਬੀਜੋ। ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੀਜੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਟੇ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਣੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਅੱਡ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਛਾਂਟ ਕੇ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਜੀ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਬੰਨਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ MSP ਕਹਿੰਦੇ, ਆਹ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ
ਨਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਰੇਟ ਵੱਧ ਦੇਣਗੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਚ ਗਈ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਪਊ? ਅਸਲ ਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾਈਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਤੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਾਦਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਹੱਥੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਦਰਦ ਭਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਭਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵਿੱਦਿਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਦਿਮਾਗ ਸਾਡਾ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਵਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਨਾ, ਕਿ ਹਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੁੱਦੇ ਮੇਰੇ ਮੁੱਦੇ ਮੇਰੇ ਮੁੱਦੇ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਬਸ ਦਿਮਾਗ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੋ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਕਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ ਦੁੱਗਣੀ ਜੀ? ਕੋਈ ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰਲੋਭਨ, ਉਹ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਹਨੇ ਹੋਣਾ? ਸੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੱਕ ਬੰਨਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਧਰਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤੇ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੋਦਾਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਜੁੜਨਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਯੂਪੀ ਜੁੜ ਗਈ, ਔਰ ਯੂਪੀ ਦਾ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਿਉਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 1 ਸਾਲ ਅਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਭਾਵ ਕਿ 13 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਲਿਆਂਦਾ, ਔਰ ਅਖੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 700 750 ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਹਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ। MSP ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ? ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ? ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਈਏ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਭਰਾਵੋ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਾਜ ਰਹੂਗਾ ਗੁਲਾਮੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹਮੇ ਦੇਖੋ ਰਾਜ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਹਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹਟਾਈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਢੰਗ ਹੈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵੋਟਾਂ ਦਾ। ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਵੋਟ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਅਸੀਂ, ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ
ਭਰਾਵੋ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਓ, ਦਿਮਾਗ ਲੜਾਓ। ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਸੋਚੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਰਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਰਾਵੋ, ਆ ਰਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕਸੇ ਕਰ ਲਓ, ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਓ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ।